اور آج کاریابی صاحب کی دعوت پر آپ حضرات نے مجھے بلایا، ایک بات آپ کو بتا کے جاؤں گا، اپنے پلے باندھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ مٹی کا ڈھیر ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے، یہ سارے کے سارے دھوکے کے گھر کے نقشے ہیں۔ پچھلوں کے مرنے پہ تمہیں یقین نہیں آتا، پچھلے سال جو دنیا سے چلے گئے، کل گئے پرسوں مرے، یقین نہیں آتا، چلو کل قبرستان کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جانا، کسی مرنے والے سے پوچھنا، او میاں مکان کی خاطر، زمین کی خاطر، حصے کی خاطر، کاروبار رقبے کی خاطر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں ننگا کیا، بہن کا دوپٹہ اتنے عدالت کے کٹہرے میں اچھالا، رب اکبر کی قسم ہے، رو رو کے کہے گا بات تو تیری صحیح ہے، لیکن جس مکان کے لیے میں نے گھر بار چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، فرشتوں نے مجھے اس مکان کی ایک اینٹ کو بھی قبرستان میں قبر میں لے جانے نہیں دیا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، پیچھے کیا بنے گا، بچیاں جوان ہیں، پیچھے کیا بنے گا، بچے جوان ہیں، پیچھے نہ کسی کی دکان بند ہوئی، نہ کسی کا کاروبار بند ہوا، نہ کسی کا کارخانہ بند ہوا، نہ کسی کی نوکری کی کرسی خالی ہوئی، 50 امیدوار ہیں، یہ سوچ آگے کا کیا بنے گا۔ 70 سال کی اللہ نے زندگی عطا فرمائی، ایک دن بھی آگے کے بارے میں سوچا ہی کوئی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے تشریف لائے، آپ کا ہاتھ مبارک آپ کی کمر مبارک پر اس انداز میں تھا جیسے بوڑھوں کے ہوا کرتا ہے، اور آپ کی یہاں سے داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، اندر گئے تھے جوانوں کی طرح، واپس آئے بوڑھوں کی طرح؟ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، قرآن کی وہ آیتیں سنا کے گئے جس میں قیامت کا ذکر ہوا، قیامت کی ہولناک کیا سن کر میں محمد کی جوانی پر بڑھاپا آ گیا۔ اگر کسی بھلے کے میں ہو تو آج یہ بھلے کا اپنے دل سے نکال لیو کہ اے جہاں مٹھا گلا کہ ڈٹھا، اے بابو جی یہ تو تجھے دکھایا جائے گا، چھوٹے مار مار کے دکھایا جائیں گے، اور یوں کہہ کے دکھایا جائے گا الم یاتیکم نذیر، تجھے اس وقت مار پڑتی رہے گی جب تک تو اپنے جرموں کا اعتراف نہیں کرے گا۔ کیا تیرے دروازے پہ تجھے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالیابی صاحب نے لاکھوں روپے کا انتظامیہ حاضہ کے ساتھ مل کر خرچہ کر کے جلسہ کیا، اے بے شرما حفظ آباد سے عبدالحنان تو آ گیا، اللہ اکبر سے نکتر کے لوگ تو آ گئے، دائیں بائیں سے لوگ آ گئے، اتنی بدبختی کیا تھی، تیرے گھر کے اندر چاروں سپیکروں کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ کا نام سن کر اللہ کے دربار میں کیوں نہیں آیا ہے؟ امام ابن کثیر نے لکھا 1800 سال تک کرتا رہے گا، کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ مار چھوٹوں سے مار، ڈنڈے سے مار، تیری مرضی، پہلے ایک مرتبہ میری پکار پہ جواب تو دے دے۔ 1800 سال کے بعد ایک آواز آئے گی اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خبردار فرشتوں اس کو چپ کرا دو، آج اس کی زبان سے میرا نام اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندوں مجھے ایک مرتبہ بلاؤ، 70 مرتبہ کہوں گا جی میرا بندہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اپنی ڈیمانڈیں دیکھیں اور اپنا اللہ سے محبت کا معیار دیکھیں۔ قاری صاحب سے میرا تعلق ہوگا، گہرا ہوگا، قلبی ہوگا، قاری صاحب کو میں ایک رات کو کہوں گا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جا، کر سے میرے یہ کام کر کے دے، چلو قاری صاحب پورا نہیں کرے گا، چلو قرضے مردے میں آدھا کر دے گا، ایک تعلق ہوگا۔ جب میں اسے اچانک کہوں گا یار میں جانتا بھی نہیں بولی حنان کو، پہلی ملاقات میں پیسے مانگنے لگ گیا، پہلی ملاقات میں کرنے لگ گیا، یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی وہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، 36 سال بٹول کرے گا۔ اللہ سے اتنی رشتہ داری کون سی ہماری بھائی؟ بندے ہیں اس کے، باقی ہم نے کوئی رشتہ داری کی کسر چھوڑی، کوئی تعلق ہمارا استوار برقرار ہے کوئی چھوڑی؟ لیکن جنازہ کے اندر کھڑے ہو کے اتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ فرشتے سات تو آسمان کیوں دیکھنے لگے، یا اللہ اسے تو آدھا کلو چینی دکان سے کو نہیں دیتا، یہ کیا مانگ رہا ہے؟
اسکول سے اس کے بچوں کو فیس نہ دینے کی وجہ سے نکال دیا گیا. اس نے بھائی سے 2000 مانگے نہ دیے, بجلی کا بل زیادہ آیا. سگے باپ سے 1000 مانگا نہ دیا. پرچون والی دکان پر آٹا لینے گیا, اس کے کہنے پہ کسی نے آٹا نہ دیا. یا اللہ یہ اتنا بڑا منہ کھول کے تیرے سامنے کھڑا ہے, 8 قسم کے لوگوں کی تیرے سے مغفرت مانگنے کے لیے آیا, حالانکہ پورا سال ہو گیا ہم نے اسے تیرے گھر میں ہی نہیں دیکھا ہے. کون ہے یہ؟ کہہ رہا اللہ جتنے زندہ سب کو معاف کر دے, جتنے مردہ کو سب کو معاف کر دے, جتنے چھوٹے بڑے سب کو معاف کر دے, مرد عورتوں کو معاف کر دے. جو یہاں آئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما, جو نہیں آئے ان کی بھی مغفرت فرما دے. اللہ یہ کملہ تو نہیں ہو گیا؟ یا اللہ یہ وہی تو نہیں ہے صبح صبح جس کے گھر میں چولہا جل رہا تھا, ہانڈی پکڑی تھی, پراٹھے دیسی گھی کے تیار ہو رہے تھے, دروازے پر دستک ہوئی, اللہ دے نام تے دے دے, اس نے جوتا اٹھا کے مارا, آج کس منہ سے تیرے دربار میں مانگنے کے لیے آ گیا؟ یہ تو نہیں. اللہم فی لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یا اللہ 4 دن پہلے اس کے بچے کا ولیمہ تھا, دنیا کے کھا کے جا رہی تھی, ایک فقیر کشکول لے کے آیا, الہ العالمین 7 والے بابے کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کے ٹانگوں پہ مارا تھا. یا الہ العالمین جس نے تیرے نام پر بچا بسا نہیں دیا, آج تیرے سے سارے جہان کی مغفرت مانگنے کے لیے آ گیا. اللہم فی لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یا اللہ یہ وہی تو نہیں ہے؟ یا اللہ رمضان کا پہلا روزہ تھا, لوگ روزے سے اللہ اکبر درود شریف پڑھتے بازار میں آ رہے تھے, یہ سگریٹوں کے کش لگا کے روزہ داروں کے منہ پہ دھواں مار رہا تھا. آج مالک کائنات کس منہ سے تیرے دربار میں باپ کی بخشش کروانے کے لیے آ گیا؟ فرمایا مومن ہر عمل کر سکتا ہے, مومن ہر کچھ کر سکتا ہے, لیکن مومن سے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. ہمارا تو بازار ہی میرا عزیزو کاروبار, بلکہ ہمارا رشتوں کا لینے دینا بھی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہے. یہ تیرے دربار میں آیا کیا لینے؟ جو تہجد کے وقت کا نمازی اسے بھی پروٹوکول وہی مل رہا ہے, جو جمعے کے دن کا نمازی اسے بھی پروٹوکول وہی مل رہا ہے, جس نے پورے زندگی کے اندر سجدہ نہ کیا اسے پروٹوکول وہی مل رہا ہے, جس نے عید کی نماز پڑھی اسے پروٹوکول وہی مل رہا ہے. کبھی مسجد کی دیواروں میں سے اعلان ہوا ہو, کبھی مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں سے اعلان ہوا ہو, جو 1 سال کے بعد آیا آخری سب میں چلا جائے, جو 5 نمازوں میں آتا ہے پہلی سب میں آ جائے. الہ العالمین اللہ اکبر. راز کیا ہے اس بندے سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے مالک کائنات؟ کہ تو ہر جگہ تیرے نام کو دباتا ہے, تو ہر جگہ اس کے شان کو بلند کرتا ہے. فرمائے سے بندے کو میرے بتا دو, آج بندہ میرے طرف کے تراز کی انگلیاں اٹھاتا ہے, اس سے پوچھو اس وقت جب تُو نے نہ کوئی اللہ اکبر کا, نہ کوئی ذکر کیا, نہ سبحان اللہ کا, نہ تو نے تسبیح پڑھی, نہ درود شریف پڑھا, نہ نماز پڑھی, نہ جہاد کیا, اس وقت تو دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا. امشاد نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا. بھائی کچھ نہیں تو پہلے آئے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ابھی تو اس پروسیس کے اندر بھی تجھے نہیں لے کے آئے تھے. کہاں تھا تو رحم مادر میں, کہاں تھا باپ کی پشت کی ریڑھ کی ہڈی میں؟ ابھی تو اس عمل میں اس ذائچے میں نہیں لائے تھے. جب فرشتوں نے تیرے پہ انگلی اٹھائی, اے میرا بندہ, جب تو نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں سبحان اللہ نہ کہا, ایک مرتبہ بھی تو نے سجدہ نہ کیا, تیرا ماتھا ہی نہیں تھا, تو نے سجدہ کیسے کرتا؟ اس وقت میں نے تیری وکالت کر کے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون. چپ کر دو فرشتوں, ان کے بارے میں تم نہیں جانتے, تمہارا رب ان کے بارے میں جانتا ہے. میں نے کہا تھا اس وقت بندہ کسی کے رہ صاحب گواہی دیتا ہے, وہ کہتا ہے تو انہوں جانتا ہے, کہتا نہیں کہا پھر پراٹھ, اسے پتا تھا نا, کیا پتا تھا؟ اس نے اپنے بندے کے مادے میں رکھ دیا تھا کہ 70 سال گناہ کرے گا, آخری وقت کے اندر آنکھیں بند کرتا کرتا اگر مجھ سے صلح کرنے کی کوشش کرے گا. فرشتوں نے کہا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا تم صلح کی بات کرتے ہو, اگر میں اپنی رحمت پر آ گیا تو میں 70 سال کے گناہوں کو ہی معاف فرما دوں گا.
3 अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे थे। एक का नाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक का नाम मालिक बिन दिनार था, एक का नाम शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। 3 बैठे। आप में बैठेंगे कि चोला दा की हाल है, धान दा की हाल है, कपा दा क्या हाल है। कभी मेरा अजीजों ईमान का मुज़ाकरा भी किया करो, ईमान का क्या हाल है। घर के कितने अफराद नमाजी हैं, कितने बेनमाजी हैं, कितनों को नमाजी बनाने की कोशिश की। दुआओं का तेरा क्या है तमाम है, जिक्र का तेरा क्या है तमाम है, नमाज के सजदों का तेरा क्या है तमाम है। याद रखना ये ज़ाब्ते, 5 वक्त की नमाज ज़ाब्ता, तहज्जुद की नमाज राब्ता, इशराक की नमाज राब्ता, हाजत की नमाज राब्ता, जिक्र अज़कार राब्ता, सदका खैरात राब्ता, किसी मासूम का दिलजोई करना राब्ता, उजड़े को बसा देना राब्ता, रोते को हंसा देना राब्ता, नंगे को कपड़ा पहना देना राब्ता, भूखे को खाना खिला देना राब्ता। रब अकबर की कसम है, कभी कभी राब्ता अल्लाह को इतना पसंद आता है, अल्लाह उस राब्ते को इतना कबूल करता है, उसकी बरकत से अल्लाह ज़ाब्ता भी कबूल फरमा लेता है। या तो नमाज पढ़ेंगे ऐसे भागेंगे जैसे 6 महीने बाद रिहाई हो रही हो। आज एक बात बताओ आप, 12:20, आज कोई खास वजह है? नमाज कितने बजे थी मौलाना यहाँ पे? 7:45 बजे मस्जिद का तलवारा टक तर लग जाता है। आज 4:45 घंटे, 4 घंटे 4:30 हो गए, क्यों दरवाजा खोल रखा है? बाबूजी लग रहा है इनकी पेशानियों से कोई सजदे की ऐसी लहर उठी, इस जुबान से खुदा की मोहब्बत का ऐसा बोला, इन हाथों से अल्लाह की मोहब्बत में कुछ ऐसा दिया गया, अल्लाह जल्ला शानू को इतना पसंद आया, अल्लाह जल्ला शानू ने आज रात के अंधेरे में तेरे मेरे लिए अपनी रहमत का दरवाजा ही खोल दिया है। कुछ किया तो है आपने यार, आज कोई नेकी हुई है इस इलाके में। पूरे इलाके के अंदर मेरा अजीजों कोई एक नेकी करता है, पूरे इलाके के अंदर किसी एक घर में खुशी होती है, चरागा एक घर में होता है, उस एक घर के चरागा से पूरी गली पूरा इलाका रोशन हो जाता है। पता नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज किसी कच्चे मकान में, पक्के मकान में, क्या पता किसी रेडी वाले, किसी दुकान वाले ने वो नेकी कर दी जिसने की पे अल्लाह राजी हो गया। रब अकबर की कसम है, अल्लाह ने रात के अंधेरे में अपने घर का दरवाजा भी खुलवा दिया और अपने घर को अपने बंदों से अल्लाह ने रात 12 बजे आबाद भी करवा दिया है। कोई नेकी आपसे हुई है, इसका मतलब है सारे ना सही, अव्वल तो सारे हैं। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा है तुम्हारे इलाके में जिसकी अल्लाह से यारी है। कोई बैठा है, 3 अल्लाह के वली हरम में बैठे थे। सुनो, हज़रत मालिक बिन दिनार, शफीक बल्खी, हसन बसरी, अब बैठे तीनों अल्लाह वाले। तौबा पे बैठ छिड़ गई कि अल्लाह बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है। हसन बसरी कहने लगे, मैंने तो किताबों में पढ़ा है, इल्म में पढ़ा है कि अगर बंदा रो के अल्लाह को दिखा दे अल्लाह माफ कर देता है। हज़रत शफीक बल्खी कहने लगे, नहीं यार हसन, मैंने तो जो किताबों में पढ़े ना कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाए, कैफियत बदल जाए, तौबा कबूल हो जाती है। और आगे बैठे थे मेरे शफीक बल्खी, कहने लगे मियाँ ना आंसू देख ना रोंगटे देख, बस सच्चे दिल से जो तौबा कर ले तौबा कबूल हो जाती है। अब जब तीनों अल्लाह वाले बैठे, बात समझ में नहीं आई। हज़रत हसन बसरी यूं गर्दन ऊंची करके, सर ऊंचा करके झांकने लग गए। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मालिक बिन दिनार कहने लगे, क्या देख रहा है? अब क्या करें? मैं मजमे के अंदर देख रहा हूं कोई ऐसा अल्लाह वाला होगा, कोई ऐसी अल्लाह वाली होगी जिसका ताल्लुक इस वक्त अल्लाह से जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई तो तुम्हारे अंदर, क्या पता मेरे दाएं मेरे बाएं सज्जे खब्बे, लेफ्ट राइट में कोई ना कोई ऐसा दूर है, क्या पता सामने मर्दों में, औरतों में, बूढ़ों में, बच्चों में, जवानों में कोई तो ऐसा है जिसके तार दिल के अल्लाह से मिले हुए हैं, उस पर खुदा की रहमत बरस रही है। रब अकबर की कसम है, पानी का छींटा जमीन पे गिरे, छोटे छोटे जर्रे मेरे अजीजों दाएं बाएं कपड़ों पे आते हैं, यकीन जानो आज मेरे अजीजों छींटे पड़ रहे हैं, उसका असर हमारे वजूद के ऊपर, हमारे दामनों पर भी आ रहा है।
बस इस दोस्ती को बहाल करने की कोशिश करना। आमनुत्तकुल्लाह, ओ लोगों जो ईमान लाए हो, आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, मेरे से डरो जैसा कि मेरे से डरने का है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार मरने की कोशिश न करना जब तक तुम्हारी मेरी सुलह न हो जाए, जब तक मुझे राजी न करो, मेरे पास आने की कोशिश न करना। मैं फिर दोबारा माजरत के साथ हाथ जोड़ के आप हज़रात से अर्ज़ करना हो, जितने जनाजे कपड़े चेहरे से हटा के देख लेना, चेहरे की अफसुदगी बतलाएगी खुदा इससे नाराज, ये खुदा से नाराज होके जा रहा है। अगर कपड़ों के बदलने से, अगर कफन के चमकने से, अगर फूलों की पत्तियां निछावर होने से बख्शिश होती तो रब्बे अकबर की कसम है करबला का हुसैन ने ज़ेकेनी पे चढ़ के खुदा का कुरान ना सुना था। अगर फूलों की पत्तियां, अगर हार, ये कब्रों की चादरें अगर निजात का जरिया बनती तो तेरे मेरे पास तो मेरा दीनो कुरान वाली चादर है, हुसैन के पास तो नाने का कुरान वाला सीना था। दुनिया का निजाम अलहदा, पानी की मोटर चल रही हो, टंकी भर जावे, 10 अफराद के ऊपर हवा मोटर बंद कर ले, टंकी बग गई, पानी निकल रहे हैं, तार में स्पार्किंग आ जाए, 36 आ जाएंगे, आग लग जाए, कोई कोल्ला, कोई डोल, कोई प्याला अपने घर से ले आएगा। रब्बे अकबर की कसम है कब्रिस्तान का निजाम अलहदा, वहाँ की दुनिया निराली, वहाँ का अंदाज निराला। माँ कब्र में साथ पड़ी है, अब्बा इस तरफ पड़ा है, दादा सराने पड़ा है, बेटा पैतियों की तरफ पड़ा है, लेकिन जो भाई और बाप का साथ हो रहा है, अल्लाह अकबर, उसका माँ बाप को पता ही नहीं लग रहा है। 82 साल की जनाबे उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र, दोहरा दमाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इतना कब्रिस्तान में बैठ के रोया कि दाढ़ी मुबारक के बाल गीले हो गए। देखने वाले ने कहा उस्मान तेरे पर भी क्या परेशानियां पड़ी, तो भी कब्र के डर से रो रहा है। कहा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस्मान कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, अगर यहाँ कामयाब हो गए आगे निजात हो जाएगी, अगर यहाँ फंस गए तो आगे मेरा अजीज हो अल्लाह जल्ला शानू के सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को जानते कौन है? मोमिनों की माँ है। मेरे पास वक्त नहीं, 9 एजाज हैं अम्मा आयशा के पास, 9 एजाज जो अम्मा खदीजतुल कुबरा के पास भी नहीं, अम्मा हव्वा के पास भी नहीं, अम्मा सारा के पास भी नहीं, 9 एजाज हैं। और जिसके बारे में हुजूर फरमा रहे कि अल्लाह ने मुझे हर औरत से मोहब्बत और एतदाल का हुक्म दिया और मैं करता भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे दिल का झुकाव मेरी आयशा की तरफ है, इसमें मेरा इख्तियार कोई नहीं होता। आयशा जी, तू चाहती है कि मैं तू जन्नत में रले रहे? अब आयशा ने देखा जी क्या कह रहे, ए आयशा तू चाहती है जन्नत में तू मैं इकट्ठे रहे? जी या रसूलल्लाह। फरमाया फिर 3 काम कर लियो। बीवी नबी के घर में, नबी क़यामत की सुबह तक जिसके हुजरे में, ए आयशा अगर चाहती है जिसके कदमों की बरकत से हुजरा का कच्चा मकान भी जन्नत बन गया, जन्नतुल फिरदौस से आला बन गया। अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा अगर चाहती है जन्नत में तेरा मेरा साथ हो तो 3 बातों का ख्याल करना। पहली बात, ए आयशा दुनिया का सामान उतना बनाना जितना मुसाफिर का तोशादान होता है। ए आयशा अगर जन्नत में मेरे साथ रहना चाहती है तो मालदार लोगों से जरा दूर रहना। ए आयशा जन्नत में अगर मेरा साथ चाहती है तो तन से कपड़ा उस वक्त तक न उतारना जब तक तेरा कपड़ा पेमद लगने के काबिल ना हो जाए। जाओ सिलावाली की अदालत में चले जाओ, सरगोदे चले जाओ, जंग की अदालतों के अंदर चले जाओ। आलमा बच्चियां तलाक इस वजह से ले रही हैं कि इस साल इसने मुझे कपड़े नहीं बना के दिए। तलाक का अमल जायज है, तलाक दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह जल्ला शानू को ये जायज अमल इतना नापसंदीदा है। फरमाया जब जुबान से ज़मीन पर तलाक का जाता है, इस जुमले को सुन के अल्लाह का अर्श भी हिलने लग जाता है। शाम को
वो दरिया के ऊपर तख्त होता है समंदर पर, शैतान अपने चेलों को बुलाते हैं, तूने क्या काम किया? कि मुसलमानों से चोरी करवा दी, मुसलमानों से दो नंबरी करवा दी, मुसलमानों से धोखा करवा दिया, मुसलमान के हाथों से मुसलमान कत्ल करा दिया। एक लगड़ा लुल्ला शैतान कहता हो तू भी कुछ करके है कि नहीं? काली जा मैं क्या करता, मैं कुछ ना कर सका, बस हंसते बसते मियां बीवी के अंदर मैंने झगड़ा करवा दिया। शैतान सरदार उठ के गले लगाता है, कहता हर एक ने अपनी अपनी मर्जी का काम किया, लेकिन तूने मेरी मर्जी का सबसे अच्छा काम किया है। झगड़ा हो रिज़्क़ हो, सवाल ही पैदा नहीं। भाइयों के गिले, बहनों के गिले, माँ के गिले, बाप से जमीन की जायदाद के तकाजे दस्तरखान पे छोड़ दो। रब्बे अकबर की कसम खाने वालों के पेट भर जाएंगे, दस्तरखान पे खुदा की रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी। जिस दिन गिला झगड़ा दस्तरखान पे आ गया, अल्लाह का नूर उठ जाएगा। हर लुकमे के ऊपर गाली, दाल पकाने वाली को गाली, मिर्ची काटने वाली को गाली, रोटी लाने वाली को गाली, बर्तन धोने वाले को गाली। रब्बे अकबर की कसम है, जिस खाने को हाथ लगाने से पहले कहा था बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, तब अल्लाह के नाम के अलावा गाली दी जाएगी। रब्बे अकबर की कसम है, आसमान से चेहरों पे फटकार तो आएगी, दस्तरखान पर खुदा की रहमत नहीं आएगी। फिर ये खुराकें अल्लाह से दूर होने का जरिया बनाएंगी। अस्पतालों में तुझे धकेल लेंगी, थानों में तुझे धकेल लेंगी, ये तुझे परेशानियों के कुओं में लाके फेंक देंगी। तो सुकून का सांस मांगेगा, नहीं मिलेगा, इज्जत की मौत मांगेगा, ये रास्ते तुझे इज्जत की मौत भी आने नहीं देंगे। पहले क्या था, एक बंदा कमाता था, 15 अफराद खाते थे, फुफियाँ भी 4 आतियाँ, मासियाँ भी आतियाँ, खालाएं भी आती, मोहल्ले वाले आते, खत्म ही नहीं होता था। फ्रिज था नहीं, 8-8 दिन सब्जी पड़ी रहती, सड़ती नहीं थी। मक्खन घर में था, दूध घर में था, नूर घर में था। घर से नूर खत्म हुआ, फतूर आ गया, न दस्तरखान बचा, न जिंदगी का सुकून बचा, न अखलाक बचा, न किरदार बचा। बाप औलाद की तरफ तवज्जो नहीं देता, तवज्जो औलाद माँ बाप की तरफ नहीं देती। बहन भाई के सामने नंगी होकर, भाई बहन के सामने नंगी होकर पड़ा है, और दरवाजे पे लिखते तुम्हें शर्म नहीं आती, तो अपने दरवाजे पे लिखते हो हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। हफ्ते का दिन, इतवार का दिन, पीर का दिन, मंगल का दिन, जुमेरात, जुमे का दिन, एक बंदा घर से निकल के मस्जिद में नहीं आता। तुम्हारा हक है, तुम दरवाजे पे लिखो हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। इस उम्मत का नौजवान नापाकी की हालत में 2-2 दिन नापाक रहे, और दरवाजे पे हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। खेती में फसल के आने की उम्मीद उस खेती पर होती है जिस खेती पे मेहनत की हो। बंजर जमीन पर कोई अपना मंजा डा के बैठता है कि यहाँ फसल आएगी? कहता है जमीन है इस काबिल? जिसको तुमने न रातों को दुआओं में, न दिन के उजाले में दुआओं में, न अपनी फरियादों में, न नमाजों के सजदे में दुआओं में, जिस तुमने औलाद को याद ही रखा, वो औलाद तुम्हारे कंधे, तुम्हारे जनाजे को कंधे देगी? वे तो जमीन बंजर है। इसको अल्लाह के दरबार में आंसुओं का पानी लगाओ। 2 दुआएं मेरे पीरो, 2 दुआएं मेरे फकीरों, 2 दुआएं मेरे वजीरों, आज से जिम्मेदारी के साथ मांगनी शुरू कर दो, वरना ऐसा पछताओगे। जिंदगी का हमारी पता कोई नहीं, क्या पता कहां ब्रेक लग जाए, जाएंगे हम, बचेंगे आपके कोई नहीं। अगर मेरी नसीहत पर, नसीहत का एक आदमी तमन्ना पर अमल कर लिया, खुदा की कसम मरने के बाद भी झोलियां उठा के दुआ दोगे। 2 दुआएं आज के बाद लाजिम मलजूम कर लो। एक अपनी औलाद के किरदार की दुआ मांगो, दूसरा अपने बच्चों के लिबास की दुआ मांगो। रोजाना किरदार घटता जा रहा है, चोरी होता जा रहा है, नतीजा यही निकला, बेटी माँ के सामने खड़ी होगी, बेटा बाप के सामने खड़ा हो गया, भाई भाई ने गिरे बाल में हाथ डाला हुआ है, बहन बहन ने छुट्टियां में हाथ डाले हुए हैं। रब्बे अकबर की कसम है, अपने बच्चों का किरदार बचाओ। तुम्हारा दादा, तुम्हारा नाना, तुम्हारा अब्बा कोई बुजुर्ग था जो गली में गुजरता, लोग दुकान से बाहर निकल के सलाम किया करते हैं, तुम्हारे बुजुर्ग की दाढ़ी का हया करके औरतें अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करती थी। आज उसी की बेटी टांगे पसार के बाप के सामने लेटी हुई है। रियाल कमाने के चक्कर में,
दिनार कमाने के चक्कर में शादी के चौथे दिन ही मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, छुट्टी मुक गई। फिर इसे अपने घर के अंदर क्यों लेके आया था? 20 लाख रुपए जिसके लिए खर्च किया, बाप की जदाद के किले बकवा के जिसकी डोली घर में लेके आया, शादी के 4 दिन उसके साथ जश्न का मौका न मिला। मौलाना, इससे बड़ी कयामत क्या होगी? मियाँ सऊदीया बैठा है और देवर से कह रहा है, जब भाभी का अल्ट्रासाउंड करा के लिया। दिन रात फिरता हूं। ये भी कोट पिंडी दास के अंदर 5-6 दिन पहले 27 से 28 को तकरीर करके आया। सुन नोट था, मैंने कहा क्या हुआ? कमौली साहब, 2 भाइयों की बिजली के बिलों पे लड़ाई हुई। सुन, 2 भाइयों की बिजली के बिल पे लड़ाई हुई। एक भाई ने अपनी 3 साल की भतीजी को उठाया, चीज दिलाने के बहाने जाके नाला डेक के अंदर फेंक के आ गया। माँ को चैन ना आया, बाप को चैन ना आया। पिछले हफ्ते की बात है, तलाश कर कर थक गए। शक हुआ, वो भाई क्या लगा, ख्वाब में किसी अल्लाह वाले ने मुझे आके बताया, जाओ अपनी भतीजी को नाला डेक में तलाश करो। अल्लाह वाला तो ना आया, सीसी वाले आ गए और इतराफ करा, इनकाउंटर कर दिया। अल्लाह अकबर। इधर भाई का घर बेटी की वजह से उजड़ गया, दूसरे भाई का घर बाप की वजह से उजड़ गया। ये तो हो रहा माशरे के अंदर। अगर औरतें मेरे अजीज हो, अल्लाह अकबर ना बैठी होती, मैं ऐसी तुम्हें बात बताता कि जमीन फटती अंदर दफन हो जाते। ये गुजरावाले का इलाका, पर्दे के अंदर बात करता हूँ, गुजरावाले का इलाका, फासरा का इलाका। मैं जुमा पढ़ाने के लिए गया, इतना बड़ा दस्तरखान था, मैं खादिम ड्राइवर 3 में बैठे। मैंने कहा मौली जमील, मुंह से नाम निकल गया। मैंने कहा मौली साहब आओ खाना खा लो। कहा मौली साहब तो अब खाने का कह रहे हैं, हमने मंगल बुध जुमेरात जुमा 4 दिन हो गए खाना नहीं खाया। खैरो क्या हुआ? अब सुनो, एक क्रिश्चियन ईसाई लड़के से मुसलमानों की लड़की का अफेयर चल गया, यहां तक के बाद हद से तजावुज कर गई। लड़की की मां नहीं थी, लड़की का बाप था। जब थाने कचहरी कोर्ट तक बात गई, लोगों ने कहा इज्जत बचाओ, कुफ्र इस्लाम की जंग हो जाएगी, थाने में मुकम्मल कर लो। दोनों फरीक हैं, मुसलमान क्रिश्चियन दोनों आ गए। लड़की का बाप लड़की के सर पे यूं सर पे हाथ रख रहा था और कह रहा था, आज झूठ नहीं बोलना, सारा सच सजदा दे, तेरे जुल्म का बदला चच्चू पुलिस वाले लेगा। SHO साहब डंडे मार के इसकी खाल उतार देगा। पता कब किया था, किस वक्त किया था, कितना किया था, कब तक करता है। बेटी ने मेरे अजीजों जब ये सुना तो बाप की तरफ यूं करके देखा तो क्या था, सुनो, अब्बू ये करने पर सजा मिलती है। बाप ने कहा हो सुनना। उन्हें चाचू पुलिस वाले से कहा, चाचू जी इनू बाद फड़िया जे, पहले मेरे अब्बू नू फड़ो, मां नू मरे 2 साल हो गए, ये काम मेरा बाप हर दूसरे दिन मेरे साथ करता है। ये यहाँ से 200 किलोमीटर की नहीं है गुजरावाला, चलो मैं तुम्हें लेकर चलूं। खबरदार, उंगली मटका मटका के कहते मैं किट्टा की खबरदार। फरमाया मुझे अगर गुस्सा आ गया मैं इस हाथ को मरोड़ूंगा, पानी का गिलास पकड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। चुप कर। था नहीं, मैं तेरा दिफा कर रहा था। अब तू करतूत करता, फरिश्ते मुझे देख के कहते हैं कानी ताते जलू फिहा मैं युफसिदु फिहा फयस्फिकु दिमा। तुझे शर्म नहीं? समंदर पिघ समंदर उछल पड़े, सैलाब आ गए, पहाड़ों के पत्थर पिघल पड़े, पानी निकल गया, पत्थर जमीन पर गिर पड़े और जालिम जमीन फट गई। तुझे गुनाह करके हया ना आया, मेरी मखलूक को हया आ गया है। जाओ कराची के मुफ्ती साहब है मौलवी अब्दुल मालिक साहब, मेरा अजीजों वीडियो वायरल हो रहा था कि कितने सालों के बिस्तर पे माजूर पड़ा हूँ। अचानक एक दिन रात को मेरी आंख लगी, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कोई खुदा का वास्ता दे के मेरे उम्मतियों को कह दो गुनाह ना करे। जब जमीन के ऊपर मेरा उम्मती गुनाह करता है तो रोजान भर में मैं मोहम्मद का सीना दुखने लग जाता है।
बाप इधर करवट बदल के पड़ा हुआ, अम्मा इधर पड़ी हुई। बाप की जरूरत नहीं माँ को कह दे, माँ की जरूरत नहीं शोर को कह दे, भाई की जरूरत नहीं बहन को कह दे, भाई की जरूरत नहीं भाई बहन भाई को कह दे। रात को 4 बजे तक फजर की अजान की आवाज तक मोबाइल चलता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो मोबाइल का मेरे अजीजों नेट भी बंद हुआ, आंख बंद हो जाती है। रब्बे अकबर की कसम है, आसमान के फरिश्ते कहते अल्लाह जगाएगा नहीं। तो सारी रात मेरी नाफरमानी में गुजारने वालों, अगर ये उठना चाहे तो पर मार के सुला दो। ये बंदा मेरे सामने खड़ा होता है, इसे देख के मैं अल्लाह का कल में अल्लाह की रहमत है, मैं मालिक के कायनात के गुस्से के अंदर तब्दील हो जाता है। अरे करे से यहां से नो एंट्री। पूरा इलाका मस्जिद के पास से गुजरता है, 4 मस्जिद में आए, 4000 क्यों चले गए? खानदान के अंदर मेरे लाडलो मेरे प्यारो, खानदान में शादियों काटना है, 36 बंदों से पूछता है यार कुछ सही मैंने काट क्यों नहीं दिता, मेरा तस्सा मत ले रे मले रे फले रे, मुझे काट क्यों ना दिया? एक काट पूरे साल में तेरे घर ना आया, तेरे हवास तू हवास बागता हो गया, तेरा माथा ठकने लग गया तो परेशान हो गया। 365 दिन के अंदर एक अजान का पैगाम तेरे घर में ना आया। रब्बे अकबर की कसम, खुदा की कसम, माथे पर बल भी नहीं आया है। क्यों नहीं बुलाया मुझे? मेरी करोड़ों रुपए की दुकान थी, मेरा करोड़ों रुपए का दुकान के अंदर सामान था, मुझे उठने ना दिया। मेरी दुकान के आगे बैठने वाले मोची जूते काटने वाले को बैठने ना दिया। सोने की दुकान पर काम करने वाला 2-2 किलो सोना शोकेस में रख के बैठा है और सामने 2000 रुपए की फेरी पे अमरूद लगा के खड़ा है। क्या वजह है? सोने की दुकान वाले को उठने ना दिया और अमरूद वाले को रेडी पे खड़ा ना होने दिया। कोई तो है। आज तेरी फसलों की पैदावार कर दी, अब तुझे अल्लाह याद आ गए, थोड़ा सा पानी का रुख इधर कर दिया, हुण ते अल्लाह दे शिकवे याद आए। ऐ बंदे तेरे तो ये शिकवे पानी आ गया, फसलां रुड़ गईयां, मेरे शिकवों का बता कौन जवाब देगा? तुझे पता ही नहीं तेरा रब तेरे से प्यार कितना करता है। ये 3 अल्लाह वाले बैठे थे हरम में, तौबा पे बहस छिड़ गई कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है। वो कहने लगे समझ कोई नहीं आई, कोई देखो अल्लाह वाला ना बैठा हो दाएं बाएं। हज़रत हसन बसरी ने सर उठाया तो देखा राबिया बसरिया ये चेहरे पे कपड़ा डाल के कोने के अंदर बैठी हुई। हसन बसरी कह लेंगे हाँ ये है ना जिसकी यारी अल्लाह के साथ है, चर्चे अर्श पे भी है फर्श पे भी है। ये वही कहले केड़ी ये राबिया है। हसन बसरी खुद अपना रिश्ता लेके गया था इसके पास। एक औरत के अंदर कुछ गश होते हैं, कुछ सलाहियत होती है कि औरत हो चलो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, औरत हो खूबसूरत हो मालदार हो। राबिया तो मालदार नहीं गुलाम थी, रंग की काली थी, खूबसूरत नहीं थी, अपंग थी, बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती थी। हसन बसरी रिश्ता लेके चले गए, बुआ खड़काया, राबिया क्या शादी कर ले, निकाह के हाँ कर दे, तेरे से निकाह करने आओ। खैर हो गए, न माल न दौलत न हसब न नसब न बच्चे न कच्चे न शीशा न मीसा, कुछ भी नहीं। राबिया तेरा तकवा जब आसमान की बुलंदियों को छूता है तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा तेरे से निकाह हो गया तो ये निकाह हसन बसरी की मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। वो भी बड़ी शानी थी, राबिया बड़ी शानी थी। उन्होंने कहा करेगा निकाह? कहाँ? 4 शर्तें हैं। तेरे मेरे मर गए बंदे के कान खड़े हो गए, सोना मांगेगी, जायदाद मांगेगी, कहेगी मां दे इख्तियार मैनू दे, प्यो दी जमीन मैनू खप के दे नहीं। हसन बसरी 4 बातें हैं। पहले बता मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, दूसरी बता ना मैं माल सज्जे हाथ में पकड़ाया जाएगा खंबे हाथ में, तीसरी बता कुल सुराख से दौड़ के गुजरूंगी, कट के गिरूंगी, चौथी बता मेरे लिए जहन्नम का ऐलान होगा जन्नत का। हसन बसरी कुएं पे बैठ गए, धाड़े मार के रोने लगे, खराब इसका तो मुझे कोई पता नहीं। सर मंजिल बहुत दूर है, पहले मंजिल पा लेने दे, अगर मंजिल मिल गई तो निकाह का पैगाम भेज दूंगी, वरना तू निकाह के इरादे जन्नत के अंदर कर लेंगे। ये वही राबिया है, मरने के बाद खाक में आई, क्या बनी? का फरिश्तों ने कहा था मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? का मैंने कहा जाओ रब से पूछ के आओ। पूछा तो उससे जाता है जो भुला देता है, तेरी जात की कसम है मुझे मेरी सांस से भूल गई, मुझे तेरा नाम नहीं भूला है। जब कयामत के दिन इस किरदार के लोग खड़े होंगे
حسن بصری نے زور سے آواز دی، رابعہ۔ اما رابعہ پردے میں تھی، کہا حسن تو میرا دشمن نکلا، تجھے پتہ ہے جب میں اس سے ملاقات کرتی ہوں تو درمیان میں کوئی نہ کوئی خلل پیدا کرتا ہے، کیا ہے تجھے؟ کہا رابعہ قسم اٹھا کے بتا تیرا رب تیرے سے ملاقات میں ہے؟ کہاں ہاں باتیں ہو رہی ہیں، کہاں ہاں کا جواب مل رہا ہے، کہاں؟ تو بس پوچھ کے بتا دے توبہ کیسے قبول کرتا۔ حسن تیری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ کہ ہماری چھوڑ اپنی بتا، کہ تو بتا تو صحیح کس قیاس آرائی سے تم بات کر رہا؟ کہ میری تو کتابوں نے کہا ہے جو بندہ رو کے دکھائے معافی مل جائے گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں معافی مل جائے گی، سچے دل سے توبہ کرے معافی مل جائے گی۔ کہنے لگی ٹھہر پوچھ کے بتاتی ہوں۔ پھر بکر چہرے پر بھی کپڑا لیا، رابعہ کے منہ سے اللہ اللہ نکلا۔ کہ واہ حسن تو نے تو اللہ کو، تو نے تو بندوں کو اللہ سے بڑا دور کر دیا۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہوں گی تو وہ رو کے کیسے دکھائے گا؟ جس کے جسم پہ بال ہی نہیں ہوں گے اس کے رونگٹے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو نے اندر چاٹی مار کے دیکھا ہے؟ سچی توبہ کی ہے جھوٹی؟ حسن بصری کی چیخ نکلی، رابعہ ساڑیاں چھڑ اودیاں دس۔ وہ کیا کہتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں سے جا کے کہہ دو، سچے دل سے جب میرا بندہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، گناہ سارے پہلے معاف کروا دے۔ اتنا پیار کرنے والا رب اس سے دور؟ ما غرک بربک الکریم، کبھی وہ تمہیں وما قدر اللہ کا قدری، بندے میں تیری قدر کرتا تو میری نہیں کرتا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تو میرا جتنے میری شان ہے تجھے میرا خیال ہی کوئی نہیں۔ قرآن پڑھے ہوتے تو میرے محترم دوستوں بزرگوں کوئی بات ہمیں سمجھ آتی، لیکن بدنصیبی، ہم بدنصیب کے بھی بدنصیب نکلے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو اپنے گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ خدا کی قسم چلو شام کو گھر آئے، ہم نے تو 70 سال میں بھی پلٹنے کا فیصلہ ہی نہیں۔ ابھی بھی گناہوں پر زوری، ابھی بھی گناہوں پر زوری۔ داڑھی موننے والا توبہ نہیں کر رہا، گالی دینے والا توبہ نہیں کر رہا، بے حیائی کرنے والا توبہ نہیں کر رہا، جھوٹ بولنے والا توبہ نہیں کر رہا۔ کاروباری لوگ ہو جاتے جاتے کیا پتہ بات میرے پاس امانت ہے، کیونکہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ذی الحجہ کو جب خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنی امت کو سلام دیا، جب سورہ نصر کی آیتیں آئی، آپ خیمہ مبارک میں تھے، 11 ہجری میں 11ویں کا دن تھا، آپ باہر نکلے، حج کا مہینہ تھا، آپ خیمے سے باہر آئے اور آپ نے سورہ نصر پڑھ کے سنائی، جس میں اشارہ یہ ملا دین مکمل ہو گیا، اسلام پھیل گیا، جانے کا وقت آیا۔ شانوں والا صدیق کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا، صدیق تجھے کیا ہوا؟ کہ اس آیت کے اندر پتہ بتا دیا گیا کہ حضور کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اس کو فرمایا تھا میری امت کو میرا سلام کہہ دینا، ہمارے کرتوت اور ان کا سلام دیکھو، فرمایا میری امتیوں کو میرا سلام کہنا، اور جو بات تمہیں یہاں امانت دے رہا ہوں کہ میری امت تک پہنچا دینا، ان کو کہنا آگے تک پہنچا دینا۔ میرے نبی کے آخری الفاظ یہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ وہ لوگوں ہونٹ جڑ رہے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، دل کی تار اللہ اکبر، روح اور دل کا سسٹم رکنے والا ہے، لیکن آخری وقت میں زبان چل رہی۔ وہ لوگوں نہ اللہ کا حق چھوڑنا، نہ اللہ کے بندوں کا، نماز کو قائم رکھنا اور لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ معاذ میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں کیا؟ زبان مبارک باہر نکالی، اف ھذا، اسے تالا لگا کے رکھیو، ایسا بول نہ بولیو کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ حضرت معاذ کو مدینے کی گلیوں میں صحابہ نے دیکھا، پھر وہ معاذ تھا جو ایک مہینہ لوگوں سے بات نہیں کرتا تھا، میری زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ آج نمازوں کے خلاف تو بہت اونچے، لیکن زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے، ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح۔ اللہ کے نبی مذاق اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کی دل شکنی ہو، اور مزاح دل جوئی کو کہتے ہیں۔ ہم مذاق کرتے ہیں، اگلے کو بڑے مجمع میں کیا تھا میں مذاق ہی کیتا، حضور نے کبھی نہیں کیا اور کرنے کو پسند نہیں فرمایا، حضور مذاق فرماتے تھے، اور ہنسنا ہنسانا وہ بھی اعتدال کے اندر ہوا کرتا تھا۔ آج جو ہماری گاڑی گزری محلہ میں کہتے جاؤں گا، شاید اللہ کرے بات پوری ہو جاوے، کس نے اینٹیں پھینک رکھی، کس نے ریتہ پھینک رکھا، کس نے تھلا اونچا کر رکھا، کہتے چاچا کہنے پیو دی ہے میری ہے، کر کے دیکھ لے، لا کے دیکھ۔ نبی نے نماز روزہ حج زکوٰۃ طریقے بتلائے، آمد و رفت کا بھی حضور نے بتلایا کہ مسلمانوں کے محلے کی گلیوں کی آمد و رفت کی جگہ کتنی ہونی چاہیے۔ ایک اونٹ ادھر سے آوے، ایک اونٹ ادھر سے آوے،
दोनों ऊंट बगैर दोनों की खाल लगे ऊंट गुजर जाएं, कम से कम आमदरफ का इतना रास्ता होना चाहिए। दरवाजे की कुंडी बजी, कौन? उमर। दरवाजा किसका? नबी के सौरे का, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, उम्मत के मामू का दरवाजा ठक। खैर हो उमर। अबू सुफियान, तुझे नहीं पता नबी की तालीम में इतना बड़ा गली का थल्ला जायज नहीं? मैंने तेरे थल्ले की, नबी का सो रहा, कि मैंने तेरे थल्ले की फरमाइश की, 4 उंगल बड़ा है, यहाँ खड़ा हूं, जब तक तू इसे तोड़ेगा नहीं मोहम्मद का उमर यहाँ से नहीं जाएगा, वरना तू जहमत मत कर, ये फावड़ा छेड़ी मुझे दे, मैं तोड़ूंगा। अल्लाह के नबी मेरी जिंदगी के अंदर नबी के लाए हुई तालीमात में तरमीम हो जाए, उमर मर तो सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। या बेटियों का खाके डकार नहीं मारी, या बहनों का खाके डकार नहीं मारी। और जिम्मेदारों, जाओ, बाद में सोना तुम्हें अल्लाह का वास्ता। बच्चों को उठाओ, कोई पता नहीं दूसरा सांस मिले ना मिले। मेरे बच्चों, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, 1.5 किल्ला बाप की जायदाद में से आया है, तुम 7 बच्चे, 8वीं तुम्हारी माँ है। किसी मौली साहब से, आबी साहब से, राजा साहब से शरीयत के मुताबिक तकसीम करवा देना, जो हिस्सा है। मैं अपनी कब्र पर तुम्हारे कफन का बोझ भी लेके जाना नहीं चाहता। जिसके पीछे तुम लोगों के साथ जुल्म कर रहे हो, जिनके पीछे हम लोगों की माँ बहन पता नहीं क्या क्या कर रखी है, मर के देखो, अभी नहीं पता लगेगा। चल चोरी तेरे नाल ते, मर के देखो, 15 घंटे गुजर जाएंगे मरे हुए, 500 बंदों में से एक भी कफन देने के लिए तैयार नहीं होगा। सगे बच्चों की तरफ मुंह करेंगे, पुत्रा कफन दा की करना है, तुसी बड़े हो, चाचा को पूछ लो, मामे को पूछ लो, ये रो रो के तुम्हें कफन देंगे। जो बंदा रो रो के तुम्हें कफन की 3 चादरें दे, वो कब्र के किनारे खड़े होकर तुम्हारे लिए अल्लाह को रो के दिखाएगा। ख्याल करो खुदा के वास्ते। क्या हमारे अंदर, माजरत के साथ वक्त मौजा, क्या हमारे अंदर ऐसा कोई है कि मुझे उम्मीद है मैं अपने बच्चे के कंधे पे जाऊंगा, अल्लाह को, मैं अपने बच्चे के कंधे पर, अल्लाह मुझे देखेगा, अल्लाह को मेरे पे तरस आएगा। हमें तो अपने बच्चों का ये नहीं पता इन्हें पाकी के फराज आते कि नहीं आते। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, काश मुझे आप पहले वक्त देते, क्योंकि आप आराम वाले लोग नहीं, काम वाले लोग हो। हम तो बेराम में से बेतरतीबे लोग हैं। सुबह उठेंगे, फिर कहीं दुकान खोल के बैठ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह के हबीब की बातें बताएंगे। आप मुकद्दर वाले लोग हो, इज्जत वाले लोग हो। लेकिन मौलाना साहब, मैं शिकायत नहीं कर रहा, जलसे का टाइम जरा कम करो। इनको अपने भागने की दौड़ रही, मुझे सुनाने की, मेरा काम यही है। काश आप मुझे 9, साढ़े 9, मेरा तो अल्लाह का शुक्र मिजाज ही 2-2.5 घंटे बयान का होता है। आधे घंटे में तो अपना पेट जैसा वजूद है, ना रूह बढ़ती है ना पेट बढ़ता है। खुदा के मुझे जब बुलाओ तो मगरिब के बाद बुलाओ। मौलवी साहब, आप मगरिब से शुरू 10 बजे तक, मैं इंशाल्लाह आपको अपने पास बैठने की ज़हमत नहीं दूंगा, इंशाल्लाह 15 मिनट लेट करूंगा। अब देखेंगे 1 बज रहा है, मेरी भी फजर की नमाज का खदशा है, अब आपका भी खदशा है। भाई अल्लाह ना करे, मैंने सन 2000 में हज़रत मौलाना शफीकुर रहमान साहब दरख्वास्त की, नव्वरल्लाहु मरक़दहु का बैग उठाया, ये जुती घिसानी पड़ती है। मौलाना शफीकुर रहमान दरख्वास्त की, तो सुबह सुन का मेरा दौरा करवाया, हदीस मुझे ज़ुबानी पढ़ाते थे, कुछ याद नहीं। और हर जगह जब थकते, मैं रात को पैरों पे जैतून का तेल लगाता, मुझे कहता फकीरा खुदा हयाती देवे, जहाँ जलसा हो वहाँ जाके कह देना, मदरसे वालों अपने मदरसे पर रहम करो, जलसा जल्दी ख़त्म किया करो। अगर जलसे में आने वाले एक शख्स की भी फजर की नमाज कज़ा हो गई, पूरे साल भर मदरसे पे नहुसत पड़ती रहेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, बरकत अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए। अल्लाह इस सूरत सीरत के प्रोग्रामों को देर सजाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी बात, बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे, और फिर सोमा भी इस इरादे से कर दिया कि तेरी बख्शिश कोई नहीं होनी। फिर किसी के कहने पे उम्मीद से चला कि चल कदम रख तेरी बख्शिश हो जाएगी। रस्ते में मौत ने आन लिया, जन्नत और जहन्नम में ले जाने वाले फरिश्ते आ गए। अब फैसला क्या हुआ, जिधर रास्ता कम है उधर ले जाओ, अगर गुनाह की तरफ से कम है तो तुम ले जाओ, नेकी की तरफ कम है तो तुम ले जाओ। अल्लाह ने उस बनी इसराइल के शख्स की तौबा की तलब पर कामयाबी नेकी वाले रास्ते को समेट दिया। वो बनी इसराइल के शख्स पर, उस कौम के शख्स पर अगर अल्लाह को तौबा पर प्यार आ सकता है तो तू मैं तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मती है।
بس ایک قدم بیٹھے بیٹھے ایک قدم تھوڑا سا آگے سرک لو تاکہ توبہ کر لو، ایک قدم بس ہو گئی توبہ، یقین کرو بس تمہارا یہ ہلنا اللہ کی قسم توبہ ہو گئی، یقین کرو ہلنا توبہ ہو گئی۔ میں حضرت خاکوانی صاحب کے درس میں بیٹھا تھا مولانا ایک جگہ، تو مولانا نے فرمایا آگے آؤ پیر صاحب نے، تو میرے لڑکے کا سہارا دیا، میں نے کرسی آگے کی، مولانا نے مجھے کہا کہ عبدالحنان جتنا آج میرا تیرے سے دل خوش ہوا کبھی نہیں ہوا، قدم اٹھ گیا اللہ کی طرف، یقین کریں اب آپ اللہ کی طرف آ گئے، سمجھو توبہ قبول ہو گئی، توبہ کے کلمات پڑھ لیے۔ دیکھو بھائی ہم پیر نہیں ہیں لیکن پیروں کی پہچان کروانے والے ہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پر خدا کی رحمت کی جھلک ہو، جس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے، اور جس کی صورت سیرت میں اتباع سنت کی جھلک ہو، جس کے کردار کو دیکھو آمنہ کلال مصطفیٰ یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی سلسلے سے کوئی بیعت نہیں ہے، فقیر پر اعتبار کیجئے، میں آپ کا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، حضرت مفتی حسن صاحب کی طرف سے، حضرت پیر محمد شاہ صاحب کی طرف سے، حضرت خاکوانی صاحب کی طرف سے، میاں محمد اجمل قادری صاحب کی طرف سے، اور خواجہ عبدالمالک قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فضل القریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چکوال والوں کی طرف میں کس کس کے گناؤں، اور صوفی سرور صاحب کی طرف سے، ان حضرات کی طرف سے فقیر الحمدللہ اجازت ہے، خانقاہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، صابریہ، شاذلیہ، قلندریہ کے اندر ان نسبتوں کا نور اللہ ہمیں نصیب فرماوے۔ جو توبہ کی نیت سے کلمات پڑھے توبہ کی نیت سے پڑھ لیں، جو بیعت کی نیت سے پڑھے سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ میں بیعت کی نیت سے پڑھ لیں، اور اپنا تعلق کسی ایسے اللہ والے کے ساتھ جوڑیں جو آپ کے علاقے میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ پیر کراچی میں اور مرید یہاں بیٹھا ہو، رابطہ نہ ہو، اس پیر سے رابطہ جوڑو جس سے 24 گھنٹے میں 1-2 مرتبہ ملاقات ہو جائے، تاکہ نسبتوں کا اللہ نور نصیب فرمائے۔ جو توبہ کی نیت سے پڑھنا چاہے توبہ کی نیت سے، جو بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہے بیعت کی نیت سے پڑھ لے۔ مائیں بہنیں اس انداز میں پڑھیں کہ ان کے کانوں تک آواز آئے، مرد حضرات اس انداز میں پڑھیں کہ میرے کانوں تک ان کی آواز آئے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھائی الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
نقشبندی سلسلے میں مراقبہ، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، زبان خاموش، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ لو اور دل کی دھڑکن کے ساتھ کہو اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔